So, dear children, நம்ம என்ன டாபிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா glycerol, that is the reactions of trihydric alcohol, glycerol பார்த்துட்டு இருக்கோம். So, glycerol last reaction is oxidation பார்த்தோமா. So, oxidation in the presence of dilute HNO3 பார்த்துட்டோம். Then corn nitric acid பார்த்தாச்சு. So, next one வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா bismuth nitrate பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? So, now the topic is oxidation of glycerol with bromine in water or என்னன்னாக்கா sodium oxybromide or sodium bromate or என்னன்னாக்கா Fenton's reagent. So Fenton's reagent combinations வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு ferrous sulfate plus என்னன்னாக்கா hydrogen peroxide. So it is very very important, 1 mark. ஓகேங்களா? So 1 markல கேட்பாங்க. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா glycerol undergoes oxidation the presence of bromine in water or sodium bromate or என்னன்னாக்கா Fenton's reagent. ஓகேங்களா? So two differences product is obtained. So one is a glyceraldehyde. So another one is a dihydroxyacetone. ஓகேங்களா? So the mixture is collectively known as என்னன்னாக்கா so glycerose, which is very very important, 1 mark. 1 markல கேட்பாங்க. Which compound is called as glycerose அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா so these two compounds is called as என்னன்னாக்கா glycerose அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, நத்திங் பட் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரைமரி ஆல்கஹாலிக் குரூப் ஸோ ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது ஸோ டு கன்வெர்ட் ஆல்டிஹைடிக் குரூப். ஓகேங்களா? செகண்டரி ஆல்கஹாலிக் அப்படியே பர்சிஸ்டாக இருக்குது. தென் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் அப்படியே பர்சிஸ்டாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் நேம் இஸ் என்னன்னாக்கா glyceraldehyde. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்குதுனாக்கா தட் செகண்டரி ஆல்கஹால் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டூ கீட்டோனிக் குரூப். ஸோ நமக்கு 2 ப்ரைமரி ஆல்கஹால் அப்படியே வந்துட்டுனாக்கா பர்சிஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ glyceraldehyde. நெக்ஸ்ட் ஒன்னாக்கா டைஹைட்ராக்சி கீட்டோன். தீஸ் மிக்சர்ஸ் collectively is known as a glycerose. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ glycerol undergoes oxidation in the presence of bromine in water, then sodium oxybromide or என்னன்னாக்கா Fenton's reagent to form glyceraldehyde and dihydroxyketone. These mixtures collectively known as என்னன்னாக்கா glycerose. ஓகேங்களா? So that is our first so today classல first oxidation. So next so oxidation with periodic acid or lead tetraacetate. So shortened form is LTA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So glycerol undergoes oxidation. ஓகேங்களா? oxidation so to form a formaldehyde and formic acid, which is also very very important, 2 mark. ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே CH2O that is a formaldehyde, இங்கே CH2O formaldehyde. ஸோ நம்மளுக்கு 2 molecules of formaldehyde is formed. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா HCO, இந்த O வந்து இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகி HCOOH. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்மிக் ஆசிட் கிடச்சிச்சு. ஸோ இந்த 2 ஹைட்ரஜன் இஸ் H2O நமக்கு என்ன பண்ணிடுச்சுனாக்கா ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் glycerol ஸோ undergoes oxidation the presence of periodic acid or lead tetraacetate to form formaldehyde and formic acid. So that is the 1-2 mark. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் oxidation by acidified KMNO4. Oxidation by acidified KMNO4. So glycerol undergoes oxidation in the presence of KMNO4. H plus in போட்டிருக்கானா? So H plus means என்னன்னாக்கா acidified KMNO4. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன போடுறோம்னாக்கா bismuth nitrate போடுறோம். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குனாக்கா டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் which is undergoes oxidation to form mesoxalic acid. ஸோ ஓகேவா? நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம் mesoxalic acid. The mesoxalic acid undergoes oxidation to form oxalic acid and carbon dioxide. ஓகேவா? ஸோ அப்போ glycerol undergoes oxidation KMNO4 in the presence of bismuth nitrate to form a dihydroxy acetone. ஸோ நம்மளுக்கு செகண்டரி ஆல்கஹாலிக் குரூப் ஸோ கன்வெர்ட் இன்டு கீட்டோன் குரூப். ஓகேங்களா? ஸோ டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் undergoes oxidation so to form mesoxalic acid. ஓகேங்களா? ஸோ mesoxalic acid so these two primary alcoholic group convert into acid group. So that mesoxalic acid undergoes oxidation இந்த CO இந்த O கூட சேர்ந்து CO2 வெளில போய்டும்.
ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குனாக்கா COOH COOH, தட் இஸ் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் இருக்குன்னா oxalic acid is formed. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் இருக்க டார்டோனிக் ஆசிட் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்துருப்போம். டார்டோனிக் ஆசிடை ஆக்சிடேஷன் பண்ணாக்கா மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட். ஸோ 1 மார்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட் அண்டர்கோஸ் ஆக்சிடேஷன் டு ஃபார்ம் ஆக்சாலிக் ஆசிட் அண்ட் CO2. ஸோ இப்போ பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 1 மார்க். சம்டைம்ஸ் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஃப்ரம் டார்டோனிக் ஆசிட் அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ நம்ம காம்பவுண்ட்ஸோட காமன் நேம் அண்ட் ஐயூபேக் நேம் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீட் கொஷின்ஸில் அப்படி இல்லைனாக்கா காம்படிட்டிவ் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம கம்பல்சரி 3 மார்க்கில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இந்த மாதிரி காமன் நேம்ஸ் அண்ட் ஐயூபேக் நேம்ஸ் வந்துட்டு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நான் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தட். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் 5 ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு மேலே போகிறதே கிடையாது. ஸோ அதனால் ஒழுங்காக வந்து டெஸ்ட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே. ஸோ ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா CHO, CHOH, then CH2OH. The common name is a glyceraldehyde. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு IUPAC name, so I have to put the number. ஓகேவா? ஸோ that is a first carbon, second carbon, then third carbon. Second and third carbon contains a OH group. So 2,3 dihydroxy. How many carbon is there? So parent is a propane, so suffix is Al. Okay, 2,3 dihydroxy propanol. So next one is, so COOH, then CHOH, then CH2OH. Okay, so that common name is glyceric acid. So as usual, so the first carbon, then second carbon, then third carbon. So parent is for this compound acid. So இங்கே வந்து நம்மளுக்கு parent வந்து aldehydic. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கார்பன் கண்டெயின்ஸ் ஹைட்ராக்சி OH. ஸோ 2,3 dihydroxy. ஸோ how many carbon is there? 3 carbons. So parent is propane. So suffix is oic acid. So 2,3 dihydroxy propanoic acid. So next, so நமக்கு COOH, then CHOH, then COOH. So the common name is a tartaric acid. So நமக்கு வந்துட்டு as usual, ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், தென் செகண்ட் கார்பன், தென் தேர்ட் கார்பன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு செகண்ட் கார்பனில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குனாக்கா நம்மளுக்கு ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் வந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? செகண்ட் கார்பனில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அண்ட் தேர்ட் கார்பன் கண்டெயின்ஸ் ஆசிட் குரூப். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 2 hydroxy, how many carbon is there? 3 carbons. So propane 1,3 dioic acid. First carbon second carbon நமக்கு என்ன இருக்குனாக்கா ஆசிட் குரூப் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ 2 hydroxy propane 1,3 dioic acid. So next CH2OH, then C double bond O, then CH2OH. So common name is a dihydroxy ketone. So that is a dihydroxy acetone. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன், தென் தேர்ட் கார்பன். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு 1,3 ரெண்டுத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விச் கண்டைன்ஸ் ஹைட்ராக்சி குரூப். ஸோ 1,3 dihydroxy. ஸோ how many carbon is there? Propane. ஸோ இங்கே வரக்கூடாது, ஸோ வந்துச்சுன்னா தப்பு. ஸோ அந்த ஈயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சேர்த்துருக்கோம்னாக்கா ONE, that is a suffix. ஸோ செகண்ட் கார்பனில் நம்ம கீட்டோன் இருக்கிறதுனால 2-one. ஓகேங்களா? So 1,3 dihydroxy propane 2-one. So next COOH, C double bond O, then COOH. That name is a meso-oxalic acid. So this is very very important compound. 1, 2, 3. ஓகேங்களா? செகண்ட் கார்பனில் வந்து நம்ம என்னென்னு இதை சொல்லியிருக்கோம்னா ஆக்ஸோ. என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஆக்ஸோ. How many carbon is there? 3 carbon. So 2 oxo propane. Then first carbonலையும் தேர்ட் கார்பன்லையும் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஆசிட் இருக்குது. ஸோ 1,3 dioic acid, that is the name. So which is simplest compound. So already பார்த்தது தான். So oxalic acid is a common name of that compound. So IUPAC name is ethane 1,2 dioic acid is the நம்மளுக்கு IUPAC name. ஓகேவா? ஸோ தென் we complete என்ன நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so we complete the alcohols. So alcohols full reactions வந்து complete ஆயிடுச்சு. So that is alcoholsலே primary, then secondary, then tertiary. primaryக்கு எப்பயுமே நம்ம காமனாக என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா
எத்தனால் பார்த்துருப்போம். செகண்டரிக்கு ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் பார்த்துருப்போம். தென் டெர்ஷரிக்கு டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால் பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ தென் அதுக்கப்புறமா அதோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம். தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒமிட்டிலிங்கில் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஆல்கஹால்ஸ்லேயே டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸ் தென் ட்ரைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸ் பார்த்தோம். டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸில் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எத்திலீன் கிளைகால் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ட்ரைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸில் ஸோ நம்ம கிளிசரால் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ இது வரைக்கும் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நவ் த டாபிக் என்னன்னாக்கா யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் இருக்குது. தென் அசிடிட்டி ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெசன். ஸோ இந்த பெரிய லெசனில் ஸோ ஒரு லெசன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்கஹால்ஸை பற்றி, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபீனால்ஸ் பற்றி படிப்போம். ஸோ தேர்ட் லெசன் இஸ் என்னன்னாக்கா ஈத்தர்ஸை பற்றி படிப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம கன்சிடரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. அதாவது என்னென்னா ஆல்கஹால்ஸ் பற்றி முடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுலேயே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபீனால்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ நவ் த டாபிக் இஸ் யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ். ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆல்கஹால்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூசஸ் ஆஃப் மெத்தனால். என்ன பார்க்குறோன்னாக்கா மெத்தனால். ஸோ மெத்தனால் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ சால்வெண்ட் ஃபார் பெயிண்ட்ஸ். ஸோ ஓகேவா? சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் எதுலனா பெயிண்ட்டு போட்டு கரைக்கிறதுக்கு, வார்னிஷு, தென் ஷெல்லாக்னா அரக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னன்னாக்கா கம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சால்வெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம போட்டு கரைக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம மெத்தனால் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டைஸ். ஓகேவா? சாயம் தயாரிக்கிறதுக்கு, தென் ட்ரக்ஸ்னால் மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு, தென் பர்ஃப்யூம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அண்டு ஃபார்மால்டிஹைட்ஸ் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார்மால்டிஹைட் ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா மெத்தனால். ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபார்மால்டிஹைட் தட் இஸ் அ கெமிக்கல். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரவுண்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்னன்னாக்கா யூசஸ் ஆஃப் எத்தனால். ஸோ அப்போ மெத்தனாலோட யூசஸ் வந்துட்டு 1 மார்க் இல்லைனா 2 மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்க சான்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ யூசஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் யூசஸ் ஆஃப் எத்தனால். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பெயிண்ட்ஸ் அண்ட் வார்னிஷ். ஓகேவா? எத்தனாலையும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா பெயிண்ட்டு வார்னிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் ஈத்தர். So it is very very important. Chloroform, then iodoform. So these are chemicals. So இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் எதை எடுத்துருக்கோம்னாக்கா எத்தனால் எடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் டைஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் சோப்ஸ். ஸோ டைஸ்னால் நமக்கு சாயம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் சோப்ஸ் மீன்ஸ் லைக் பிஎஸ் சோப்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே. ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டான சோப்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ் அ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் பெட்ரோல் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க். ஸோ நம்ம எத்தனால் வந்துட்டு எதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா பெட்ரோலுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டர் த நேம் ஆஃப் பவர் ஆல்கஹால். எந்த நேமில் யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா பவர் ஆல்கஹால். ஸோ அதை எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஃபியூயல் ஃபார் ஏரோப்ளைன்ஸ். ஓகேங்களா? என்னன்னாக்கா ஏரோப்ளைனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் it is used as a preservative for biological specimens. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பயோலேபில் பார்த்துருப்போம். ஸோ நிறையா பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா எத்தனால் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூசஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைகால். யூசஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைகால். ஸோ எத்திலீன் கிளைகால் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் ஆன்டிஃப்ரீஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க். ஸோ ஆட்டோமொபைல் ரேடியேட்டரில் ஆன்டிஃப்ரீசிங் ஏஜென்ட்டாக நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா எத்திலீன் கிளைகாலை யூஸ் பண்ணுறோம். So which is its dinitrate, it is used as an explosive with the TNG. So நம்ம பார்த்த நைட்ரேஷன் எத்திலீன் கிளைகால நைட்ரேஷன் பார்த்தோமா. ஸோ தட் இஸ் இட்ஸ் டைநைட்ரேட். அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா டைநைட்ரேட். அதை நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணாக்கா வெடிமருந்தாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எது கூட சேர்த்துனாக்கா டிஎன்ஜி கூட சேர்த்து. ஓகேவா? நம்ம கிளிசராலில் பார்த்துருப்போம் டிஎன்ஜி. ஸோ அந்த டிஎன்ஜி கூட சேர்த்து நம்ம எத்திலீன் கிளைகால நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணாக்கா எக்ஸ்ப்ளோசிவாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக uses of glycerol. Uses of என்னன்னாக்கா glycerol. So glycerol is used as a sweetening agent which is very very important. ஸோ கிளிசராலோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குனாக்கா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதில் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுலனாக்கா கன்ஃபெக்ஷனரி, சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரி,
கன்ஃபெக்ஷனரி மீன்ஸ் என்னன்னாக்கா சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பீவேரேஜஸ் நம்ம கூல் ட்ரிங்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக்ஸ். நம்ம க்ரீம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, காஸ்மெட்டிக் க்ரீம்ஸ், அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸில். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பரண்ட் சோப்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குனாக்கா கிளிசரால் இருக்கும். ஸோ எஸ்பெஷலி கிளிசரால் நம்மளுக்கு இன்டிமேட் பண்ணியே கொடுத்துருப்பாங்க. பிஎஸ் சோப்லாம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ கிளிசரைட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் பிரிண்டிங் இங்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டாம்ப் பேட் இங்க் அண்ட் லூப்ரிகன்ட் ஃபார் வாட்சஸ். ஓகேவா. இங்க்கு தயாரிக்கிறதுக்கு, ஸ்டாம்ப் பேட் இங்க்கு தயாரிக்கிறதுக்கு, லூப்ரிகன்ட் ஃபார் வாட்சஸ் அண்டு கிளாக்ஸில் தென் வாட்சில் நம்மளுக்கு லூப்ரிகண்ட்டாக எதை யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா நம்ம கிளிசராலை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், லைக் அ டைனமைட். ஓகேவா, டைனமைட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ். So next one is a cordite, which is also explosive. So without producing huge, நம்மளுக்கு என்னென்னா ஸ்மோக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அதுதான் என்ன, அந்த மாதிரி வெடி மருந்து தான் என்னக்கா கார்டைட். பை மிக்சிங் இட் வித் சைனா கிளே, எதுக்குள்ளே சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா சைனா கிளோட சேர்த்து எக்ஸ்ப்ளோசிவாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ டியர் சில்ட்ரன்ஸ், கிளியராக தெரிகிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு காமிக்கேன். ஸோ புக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இல்லைனாக்கா இது மாதிரி நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அசிடிட்டி ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ்.